ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਖੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਰ ਅਲੀ ਖੰਡਾ। ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਸਿੰਗਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਫੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿਸ ਯੂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਓ ਯਾਰ ਮਿਚ ਜੂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮਿਚ ਜੂ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਮਿਚ ਜੂ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਗਈ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैस। मैं हूं फैसल रामे और मेरे साथ मौजूद हैं दानिश, अब्बास, मिठापुरिया साहब और कादर भाई। टी टाइम में खुश आमदीद। नाज़रीन एक छोटी सी बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त अहबाब जो मेरे साथ मौजूद हैं, मौजूद तो आप भी हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बीच में इंटरप्शन नहीं करेंगे। बात करूंगा एक छोटी सी जिंदगी के मुताल्लिक। जिंदगी क्या है? जिंदगी मिठा जी क्या है? जिंदगी याबा जी, जिंदगी साफ गलवा, किताब तो कोई नहीं। हाँ जी, एक कापी भी नहीं रही जिंदगी। हाँ जी, कापी भी नहीं रही जनाब। एक छोटा जिंदगी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਠਾ ਬਲੀ। हाय हाय हाय। नहीं, जिंदगी एक प्यार का नगमा है। सर मैं बताता हूँ जिंदगी क्या है। जिंदगी एक मोमबत्ती, इंसानों का धागा वा। इंसान उसका धागा है। जी आले दुआले मोम लगी होगी, चलती जाएगी, इंसान डलता जाएगा। तो एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को, आपको। जिंदगी एक पंगा है, इससे मर जाना ही चंगा है। वाह वाह वाह। तो सबसे पहले ना आप अपनी गिरफ्त मजबूत रखें जितनी हो सकती है। अपने बड़ों की कदर करें। अच्छा 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 बताओ। मैं एक बात कहूंगा, ऐ जिंदगी मेरे बाप जैसी बन जा। जो मिल सका है वो फलसफा। डांस नचना। तो ना एक मैसेज दूंगा मैं, 1 मिनट। मंसूर मुलंगी साहब आपको सलाम दे रहे और यार मंसूर मलंगी साहब नहीं, ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ तो बहुत नहीं हो गई। ममता कुलकर्णी साहब ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਲਾਮ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਾ ਭਾਈ। अच्छा हाँ जी, मखाइन ने थी भी कह रहे थे सलाम नहीं। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਹਦੇ ਬਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਰਨ ਨਹੀਂ ਡਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਕੋਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ। जी उतर जाओ थे, हैं? उतर जाओ थे। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੈਂਟ ਪੁੱਟ ਪਾ ਕੇ, ਸੋਹਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ, ਆ ਫਾਈਲਾਂ ਫੁਲਾਂ ਪੜ ਕੇ ਨਾ ਚਿਕਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਨਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਰ ਪੰਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਤੇ ਯਾਰ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਦੀ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੱਤ ਲੈਂਦੀ ਵੀ। एक बंदा कहता गाना आंदा, कहता नहीं मेरा रंगीन बनता उस लैपटॉप वाला भाई बैग खोलिया ऐ करके ते विचों मखाने कड्ढन दे, कतलम्मा कड्ढन दे। कहंदे ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਇੰਨਾ ਅਮਦਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਕੱਢਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਵੇ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਬੈਠੇ ਆ अखा दे शही लैके तो मैंने पाना गोल। अच्छा नाज़रीन, मैं बात कर रहा था जिंदगी की। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, सही गल है। अपनी अपनी गुजारिए। ਗੱਤਾ। और आज बिलीव करें एक छोटी सी बात करूंगा कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ 50 ਮੋੜਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਖਤਸਰ ਆ, 50 ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਅੱਬੂ ਕਹੂੰਗਾ। ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। नाज़रीन बातें दो ही होती हैं, दिल में उतर जाओ या दिल से उतर जाओ। जो अल्फाज होते हैं वो दिल जोड़ भी देते हैं और दिल तोड़ भी देते हैं। एल्फी दी गल हो रही भाजी। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तुझे खो दिया हमने पाने के बाद, तेरी याद आई
तेरे जाने के बाद। फुलियां भी खा मोहब्बत। लेता मखाने के बाद ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ मैंने पूरा करना दे पहले। पूरा करने का। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तुझे खो दिया हमने पाने पाने के के बाद, ਆਏ मोहब्बत मिली और तू खो गया, तेरा नाम होठों से जाने के बाद। ਆਏ अलग हो ਹਾਏ गया। ਹਾਏ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਗਏ टूं 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 टूं। फिर याद है कि उस्ताद मोहतरम आज ਹੀਮਾ ऑफिस में- ਮਾਲਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦਿਓ ਸਲਾਮ ਦੀ ਹਾਂਜੀ अच्छा ਹਾਂ ਜਾ- ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੀ ਚਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੀ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਉਹ ਜੁਗਨੂ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਜੂਨੀਅਰ, ਜੁਗਨੂ ਸੀਨੀਅਰ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜੁਗ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਖੁੱਲੇ ਯਾਰ ਡੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਯਾਰ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਵਾ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ, ਆਈ ਹਗ ਯੂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹੋ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੜਿਆ, ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਦੁੱਖੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਰਾਗੇ ਤੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਵ ਯੂ, ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ। ਯਾਰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਲਾਡੀਆਂ ਕਰਾਂ ਲਾਡੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਛੇੜਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਬਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲਵ ਯੂ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਯਾਰ ਭਾ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਓਏ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਣੋ, ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਓ ਹੋ ਵਾਹ 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 ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਲਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕਮੀ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਬਾਤ। ਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਵੇ, ਓ ਹੋ उस्ताद और शागिर्द, उस्ताद और शागिर्द, फैसल और सजाद जानी साहब। ਠੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾ ਗਾਣਾ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀਆਂ मिसाल मिठे मिसाल बननी ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੋਕ बन जाऊगी। उस्ताद जी मिस यू एक छोटा जिहा ਲਓ गाना ਯਾਰ ਮਿਚ ਟੂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਿਚ ਟੂ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਮਿਚ ਟੂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਟਾਈ ਜਿਹਾ- ਕੋ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਟਨ ਕਰਦੇ ਕਦੋਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟੱਕ ਲਾਤਾ ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਜੱਗ ਲੱਗੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਪਛ ਪੈ ਗਏ। उस्ताद जी एक छोटा जिहा गाना ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪਰੋਣੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ 50 ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣੀ ਦੇ ਦੋ, ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਬਸ ਸੌਰੀ ਮਿਸ ਯੂ लव यू उस्ताद जी। ਆਏ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆधी ਰਾਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੋਨਰ ਟੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਲੱਗਦੀ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਸਿੰਗਰ ਓਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ। ਯਾਰ ਦੁਬਈ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੁਬਈ ਬੰਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਓਕੇ ਆ, ਖਾਬਰ ਖਾਵਰ ਹਾਂ ਓਏ ਗੁੱਡ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਕੌਣ ਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਤਰਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕਦਮ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਕਸਮ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਵਾਕਈ ਡਾਮਾਡੋਲ ਸੀ ਵਾਕਈ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਡੋਲੇ ਨੇ ਵਾਹ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਰੂਮ ਵੱਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੱਟ ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓ ਯੈਸ
ਮੈਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਖੋਲਿਆ, ਹਾਂ। ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਭਲਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਫੈਸਲ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਵੇਖਣ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਣ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਡੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ dedicate ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਹ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਝੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਪੜਾਣਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ, ਓਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਜੈਕਟ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ। ਕਿ ਪਹਿਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ? ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਘੇਰੀ ਪਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਯਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੈਸਲ ਦੇ ਪਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਤਾ, ਇਹ ਪਾਸਾ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਹੀ ਮਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਵਲਗਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਦੋਂ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਦੰਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਯਾਰ ਨਾ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਚਿਮਟਾ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੜ ਲਿਆ ਭਾਈ, ਨਾਲ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਧਰੋਂ ਚੁੰਡੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੰਡੇ ਦਾ ਬਾਲੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਘਟਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰੇ ਲਾ। एक छोटा सा गाना डेडिकेट करूंगा आपको। ਆਹੋ वे बाबल मेरिया गुडियां तेरे वल रह गईयां, बाबल मेरिया गुडियां तेरे वल रह गईयां, लिखियां नसीबां दियां चोली मेरी पै गईयां, वे बाबल मेरिया गुडियां तेरे वल रह गईयां। सच में आई मिस यू उस्ताद जी। ਇਹ ਮਿੱਚ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਵਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਪੈਰ ਤੋੜਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ main- ਬਾਬਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਜਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਕਰ ਕਰ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵੱਲ ਰੋਵਾਂਗੀ। ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਉਸਤਾਦ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਵਾਂ, ਜਾਓ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਬੰਦ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਕਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੜੀ ਕਿ- ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਵੰਡੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੀ, ਕੱਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹੈ ਜਿਦਾਈਆਂ ਕੇ ਲਮਹੇ ਛੋੜ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ 6 ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣ 6 ਲੈਣਾ 6 ਆ ਤੇ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਓਏ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਰਾ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਓਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੈਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਭਾਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਸੁਬਾ ਦਾ ਬੜਿਆ ਉੱਥੇ। नहीं चलो। नाज़रीन अपने जो होते हैं वो कभी रुलाते नहीं। होए होए सिद्धे कसुंदे कराउंदे। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਅਖਬਾਰ ਤੇ, ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਈ अपने कभी रुलाते नहीं है। ਰੁਲਾਨ ਵੀ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। सही गल। रुलाते कौन है?
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ अपने कभी रुलाते नहीं, मैं पहले बकवास मैं यही की थी, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ अपने कभी रुलाते नहीं है। अपने तो हमेशा रुलाते हैं। रुलाते कौन है? ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ रुलाते वो हैं जिन्हें हम अपना समझ लेते हैं। ਗੱਲ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਭਾਜੀ ਰਾਤੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਪਣੇ उस्ताद जी ना जाया करें हमसे दूर। ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਿਠੇ ਸਮਝਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਆधी ਰਾਤ ਕਿਨੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਕਢਾਈ ਐਸੀ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ। ਨਿੰਬਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿੰਬਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭਾਈ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮ ਪਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਐਲ ਪਸੰਦ। ਔਰ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਫੜਾਤਾ ਉਹਨੇ, ਬਾਹਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦੇ। लव यू उस्ताद जी। ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਆ ਲਵ ਯੂ ਸਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲਵ ਕਰਦੇ ਸਾਜ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ छोटा सा ਫਲਿੱਪ शेयर ਵਾਲਾ ਭਾਈ कहूंगा, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਫਲਿੱਪ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਉੱਤੇ ਆਹੋ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਸਾਬਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਰੱਖ वाह वाह, फ्लिप वाले मोबाइल का वाजा बना लिया। ਉਹ ਗੈਲੈਕਸੀ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਬਲ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਬੰਦ ਕਰ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਆ, ਵੱਡਾ ਬੰਬੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੌਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਡੇ ਉਹ ਤੱਕ मतलब से याद कर रहा है तो ना करो, ਹਾਏ हम तनहा जरूर है पर फजूल नहीं। ਉਹ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਬੱਚਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਤੇ ਚਮਚਾ ਮਾਰ ਦੇ। वाह वाह, ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਐ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਣ ਵਾਲੀ ਢੋਲਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਢੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਬ ਇਹਨਾਂ ਟੇਬਲ ਡਾਂਸ ਖੇਡਦੇ ਆ उस्ताद जी एक छोटा सा शेयर कहूंगा आपके लिए। ਚਲੋ ਆ ਯਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਰ, ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਰੇ 50,000 ਪਾਓ ਭੇਜੋ ਦੁਬਈ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। जिवें मैं कुआन रुवाया ही शलमे वांगू पल पल रोसे, एक बारी रोके थक बोसे, वल दिल दुख सी तू वल रोसे, कोई दुखड़े आन मंडे सी ओ ना, तू ला कंदियां को गल रोसे, बस शाकर फर्क में आदत आई, मैं अज रोना तू कल रोसे। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ आई पर वो भी कहो। ਅਸੀਂ ਪੜੀ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਹੋ। उस्ताद जी आई मिस यू। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਵਲੀਮਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਬਾਤੀ ਸਲਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਟਾ ਸ਼ੈਂਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਟੈਚੂ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਆਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਜ਼ਰੀ। ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਉਹ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। देख क्या बात है यार, मेरा मूड नहीं है जुगता का, सच्ची मुझे। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਖਲੋਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਓ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ आता, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ बात जुबान से। ਹੋ ਹੋ ਕਦਮ ਦਹਲੀਜ਼ ਸੇ। ਪਰ ਫੈਸਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਡਾਈ ਆ। और मक्खी से मुझे एक बात याद आई, ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੋਟੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਪਸਾਵੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈ मिठे भाई ने बहुत ਇਹੋ ਜਿਹੇ खूबसूरत बात ਬੰਦੇ की। ਹਮਾਮਾ ਤੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਧੌਣ ਚ ਫਸੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਸਿੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। क्या ਇਹਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੈਕ ਤੇ मझ ते बाड़ा रेडी बनाई होंदी है। मैं नाज़रीन एक बात करूंगा ਇੰਨਾ कि ਢਿੱਡ ਵਧਿਆ ਵਾ, ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। मक्खी की बात की मिठे भाई ने कि पेट्रोल पवान गया तो बच्चे कहता मक्खी उड़ाई, मक्खी अगर चाय में गिर जाए तो हम चाय फेंक देते हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀ ਦੀ ਆ ਝੂਠ ਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਦੀ ਪੀ ਦੀ ਆ काम करो तुसी ते खराब सालन भी खा ਆ लेंदे। ਖਾ ਲੇਗਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਕਮਤ ਆ ਮੱਖੀ ਡਿੱਗ ਜਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਂ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ ਮੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਮੱਖੀ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗੀ ਇੰਜ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਣਾ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕਾਲਾ।
ਮੱਖੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਖੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਰ ਅਲੀ ਖੰਡਾ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਰ ਅਲੀ ਅੰਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਗ ਲਈ ਬੋਲਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਗ ਲਈ ਮਲੰਗ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦਾ ਦੰਦ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਹਿਰ ਅਲੀ ਦੋਂਦਾ। ਮੱਖੀ ਅਗਰ ਚਾय में गिर जाए नाज़रीन तो ਇਹ हम ਫੂਫੀ ਸਿੰਗਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੂਫੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। मक्खी अगर चाय में गिर जाए हम चाय फेंक देते हैं। ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਣੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਕੋਨੀ ਲੀਵਰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਥਣ ਫੜਿਆ ਮੱਝ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੱਥਨ। ਮੰਥਨ। मक्खी अगर चाय में गिर जाए तो हम चाय फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी देसी घी में गिर जाए तो हम मक्खी फेंकते हैं। मतलब ये है कि इंसान मौका देख के ਸ਼ਾਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸਾਈਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮਿਥਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ। नाज़रीन 5 चीजें ऐसी हैं। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਚਾਇਆ ਸੀ ਅੱਬੂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਅੱਬੂ ਗੱਲ ਚ ਸੂਏ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਐਦਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਨਾ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਿਓ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਫੁੱਲ ਬਰਾਤ ਭਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਸਾਲਣ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ एक बंदा मुंह चो आके कटने ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਲਵਾਈ ਯਾਰ। नाज़रीन 5 चीजें ऐसी हैं जो अक्सर गायब हो जाती हैं। ਭਈ ਮੈਂ ਅਸਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕੰਨ ਚੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਢੇਲੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਕੜ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। नाज़रीन ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਜਗਦ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮਾਚਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਾਈ। ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ। ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਨਾ ਭਤੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਮਾਰਦੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਅੱਗ ਕੱਢਣ ਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿਲਮ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਕਰ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜੀ ਠੋਡੀ ਤੇ ਕੋਲੀ ਬਣਨੀ। क्या बात है। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਏਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਰਾਲਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆ ਰਾਲ ਚੁੱਕੋ ਭਾਈ। आई मिस यू उस्ताद जी। ਓਏ ਮਿਸ ਯੂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ। छोटा जिहा शेर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ डेडिकेट ਕਰਾਂਗਾ। ਡੌਲੇ ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ। ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਆ ਯਾਰ। उस्ताद जी आई मिस यू एक छोटा सा एक शेर मैं आपको डेडिकेट करूंगा। पिंडी तो चाह पीती ਓਏ तेरी मन बन के सी जिंदगी तबाह कीती ਚੋਰੀ ਸੱਚ कोई उड़दा कहां जांदा ਹਾਏ ਹਾਏ सजन बुका देंदे ना उस्ताद ना जांदा। ਆਏ 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 आई मिस यू उस्ताद जी। ਬਾਤ ਕਰਤੀ मैं खत्म। हर घर की एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। हर घर में 5 चीजें ऐसी हैं जो अक्सर गायब रहती हैं। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ नहीं बबल। सबसे पहली बात आपको कभी भी वो टाइम पे नहीं मिलेंगी वो चीजें हैं। ਨੇਲ ਕਟਰ। नेल चिमटा कटर, ਯੈਸ ਨਾਲੇ ਪਾਉਣੀ नाले पानी, नाला रिमोट कंट्रोल तौलिया ਬਨੈਂਡ नहीं, तौलिया ਨਹੀਂ ਤੋਲੀਆ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ कंगी ਲਾਲ ਨਮਕ चार्जर वॉलेट, ਲੈ चाबियां, ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਯੈਸ ਲਾਲ ਜਲੇਬੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ताला ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ताले नहीं मिलते। ਤਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। सही गल दराज दा ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅਕਸਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਬੜੀ ਉਧਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਮੰਗਾਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਭੇਜੀ।
ਤੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੱਗਦੀ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਟ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੈਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੰਗਾਇਆ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਚੈਲੰਜ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਭਰ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪਰਚਰ ਲੈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਲੈਟ ਮੰਗਾਈ ਮੁੰਡੇ ਕੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ਾਪਰ ਚ ਸੂਰਜ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਕਿਆ। ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਨਾ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜੂ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਇੰਜੋ ਨਾ ਨਿਕਲ ਲੈ ਸੂਰਜ ਸ਼ਾਪਰ ਚ ਪਾ ਗਿਆ ਤੋ ਉਹ ਬਰੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੀ ਲਾਡੋ ਦੀ, ਬੜੀ ਲਾਡੋ ਦੀ ਆਹੋ। ਲਾਡੋ ਉਹ ਰਾਡੋ ਉਹ ਘੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਲਓ ਤੇ ਕੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਕਿੰਬਲ ਹਾਂ ਕੁਆਟੀ ਚਪਲਾ ਵੀ ਕਿੰਬਲ ਮਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਅਕਸਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ बेगम मैंने वो यार फलां चीज़ आपको पकड़ाई थी, चेक बुक पकड़ाई थी या ATM पकड़वाया था या कुछ और चीज़ दी थी, वो ले गए। वो बाद में पता चलता है कि वो है ही नहीं, किधर इधर ही पई होनी, इधर ही पई होनी। वो लागर्जी करके ना वो शायद गवा जाती। तो कोशिश करो कि तुसी ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਲਿਸਟ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਣੀ। ਲਿਸਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਭਾਈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਪੱਖਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਸਟਾਰਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਬੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੜੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣ ਕਹਿਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਦਰਕ ਫੇਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁਰਕੁਰੇ ਖਾਣੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਲਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ। माजी के झरोकों में हम फैसल भाई को ले गए। ਸੱਚ में यार ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੰਮੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਐਸਾ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜ ਕੇ ਗਏ ਤੇਲ ਮੌਕੇ, ਹਾਈ ਪੰਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਜੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਆਹੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਰੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਰੱਖੋ ਲੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਪਲਾਸ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਖਿੱਚਣੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਪੰਪ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਨੀ ਪਲਾਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦੀ ਦਾ, ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਨਮੈਨ ਕਹੋ। ਜੈਕਟਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਓ। ਭਾਜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਕੜੀ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਬਣਾਂਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਸਟicker ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿਆਨੋ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਨੀਲ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਲਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਆ ਜੀ। ਪੰਪ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ, ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚੇ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚਿਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਖਿੱਚਦਾ।
ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਬ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਪਈ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏਗਾ। ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਆਪੇ ਚਲਾ ਲਈ, ਬੜ ਸੋਹਣੀ ਬਾਬਾ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਤੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸੇਕਣੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਡਲ 2024। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਗੜਨਾ ਵੀ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਗੜਨ ਨਾਲ। ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਤੇ ਕਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਏ। ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਬੰਬ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਟਨ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬੰਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਖਾਸ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਚ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਚਦਾ ਵਾਹਨ। ਅਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੰਨਾ अरसा हो गया ਅਸੀਂ टी टाइम कर रहे हैं, कोई एक खूबसूरत पैगाम अपनी ऑडियंस के नाम जो खारे। करते हैं, मोहब्बत बांटने वाले बनना चाहिए यार। मिठे ने यही कहना टाइम ना आया करो। नहीं टाइम ਨਾਲ नहीं वैसे मिठे ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਆਡੀਅנס ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆ ਜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਆਮੀਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਯਾਰ ਬਸ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਰਹੋ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਅਦਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ मिस उस्ताद जी। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਸੇਜ। डिफेंसिव खेल रहे हैं मिठा, कोई बात नहीं, चलें जी ਤੇ चालू ਨਾਲੇ अच्छी गल। ਮੁਖਤਸਰ यार ਯਾਰ नहीं, हमेशा seriously। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ, ਹਾਏ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੇਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੇਬ ਚੁੱਕਿਆ, ਖਾਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਖੜਾ ਤੇ ਆਪ ਸੇਬ ਟੋਕੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਬ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਓ। ਵਾਹ ਓ ਹੋ ਕਿ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ। ਨਹੀਂ ਕਾਲਵੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਖਾਦਾ ਸੁੱਟਤਾ, ਦੂਜਾ ਖਾਦਾ ਸੁੱਟਤਾ। ਉਹ ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਟਿਆ ਨਾ ਮਾਮਾ ਬੁੜਾ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, 5 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਟੋਕੇ ਸੇਬ ਟੋਕੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਵਾਓ। ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ, ਇਧਰੋਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਚੱਲ। ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੌਰੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੂ ਵਾਲੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਸਰ, ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਤੁਝੇ ਉਹ ਜਿਹੀ ਮਾਰੀ ਦੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਨ ਕਹਿਣਾ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਈ ਐਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰਾ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨੰਬਰ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਕਪਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਕਤ ਕਰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲਵੋ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਟਾ ਲਾਂ ਤੇ ਕੀ। ਨਹੀਂ हो जाएगी। ਚਲੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿਓ। जी मेरा मीठा भाई जिस तरह टाइम तो नहीं होगा आपको सीनियर है हमसे, मैं जी रिक्वेस्ट करूंगा, यस आप मेरे बड़े भी हैं, सारे मेरे से सीनियर हैं जी। मैं एक बात कहूंगा कि आपको एक ही शख्स कामयाब कर सकता है, आपको वो खुद है। वेरी गुड जी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੋ? वो शख्स है आप खुद, है ना। यस नहीं नहीं, फिर चल नहीं, खुद वो चल दे, मैं कह रहा हूँ मिठा नाम बोले एक- एक ही शख्स आपको कामयाब कर सकता है। वो तुम्हारा टीच- बाप है। चल ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। चल मैं मैसेज ये कहूंगा, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। उई, हाय हाय तो सब कुछ तो उन्होंने बता दिया, अब मैं क्या बताऊं। चल जी ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਣਗੇ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜ਼ੈਟੀ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜੀ। ਲਓ मैं ਜੀ बस फैसल भाई एक लाइन में डेडिकेट कर दूंगा आपको, Yes. बस छोटी सी, कि ये हकीकत नहीं है, कि ये जिंदगी हकीकत नहीं है, हाँ। हकीकत मौत है। तो इसलिए ये याद रखें कि हमने मरना भी। बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी हकीकत नहीं है, हाय हाय मौत पर हक है,
वो आनी है। और ये बड़ा ही खूबसूरत पैगाम है, अब्बास भाई ने दे तो दिया। खूबसूरत पैगाम यही है कि मौत को याद रखना चाहिए, और कम से कम सब कुछ हो सकता है माफ हो जाए, लेकिन दिल आजारी माफ, दिल आजारी किसी की ना करें, कोशिश करें मोहब्बतें बांटने वाले बने। जी दानिश भाई। नाजरीन, हम सब लोग बहुत से मसाइल और नाचाकियों में घिरे हुए हैं। ठीक है। नाचाकियों झगड़ों में घिरे हुए हैं। हाल चाकियां। अरे वाह। इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास फैसल भाई, क्या? कि किसी भी बात का फौरी रद्द अमल ना दें। अरे कहते अरे अमल का रद्द अमल बहुत औखा है। वाह यार वाह वाह आप वाह। बात को समझें, बहुत आला बात, फौरी सोल्यूशन ना ले। फौरी रद्द अमल ना दें। मतलब आपने मुझे बुरा भला कहा है ना, मैं अगर फौरन ही रद्द अमल दूंगा तो वो हम दोनों में लड़ाई हो जाएगी। झगड़े का बायस बनेगा। तो Yes। फौरी जो रिएक्ट है ना, आप उसको थोड़ी देर के लिए मुअत्तल रखें। नहीं तो आप अगला शांत फेर हो पाड़ जाएं। दे यार, गलत नहीं नहीं, शांत हो जाएं, सुकून से उस बंदे को भी समझा दें, आप भी समझ जाएं, झगड़े काफी मिकदार में कम हो जाए, और मुस्कुराते रहा करें। ओ आपको मुस्कुराता हुआ देख के लोगों की भी टेंशनें कम होंगी। यस। बिल्कुल। क्या बात है, क्या और बात। सच में मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि मुस्कुराते रहा करें, कि अपने आंसू जो है ना वो इतने कीमती कर लें, इतने कीमती कर लें कि कोई बंदा खरीद ना सके। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਆਂਸੂ ਹੀ ਆਪਣੀ- ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ 1.25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਤੋਲਾ ਵਿਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬਈ ਆਂਸੂ ਲੈਣੇ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਲਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਤਸਮੇ ਵਾਲੇ ਆਂਸੂ ਹੋਣ ਜਨਾਬ, ਐ ਮਹਿੰਗੇ ਆਂਸੂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ ਹੋਣ ਉਹ ਹੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪੁੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਰੋਇਆ, ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਬਾੜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੋਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अपने आंसू इतने कीमती कर लें कि कोई खरीद ना सके, और अपनी मुस्कुराहट बेमोल कर दें, ताकि हर बंदे को चाहत हो कि मैं ये लूं। वाह वाह। यार ये मैं खूबसूरत लाइन, एक सच में ये मैं मुशायरा लिख रहा था, और मेरा मुशायरा इस बार बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह आपका अवसर होता ही अच्छा है। कि Yes। मिठे भाई ने कहा कि आगे बढ़ते जाएं और पीछे मुड़ के ना देखें, ये गलत बात है। पीछे मुड़ के देखें, बार बार पीछे मुड़ के देखें, और औकात का पता करें कि हम पहले क्या थे, अब क्या है। ਪੀਰ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਤਾ। अच्छा आगे इतना पीछे बड़े मुड़ के देखें, बार बार देखें, ताकि औकात का पता चले कि कहाँ से हम शुरू हुए थे। ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਜੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਚ ਖੁਸਰੇ ਨੱਚਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਮੂ ਨੱਚਣ ਡਏ ਆ। सही। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਥੱਕ ਗਏ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। सच में नादरी, और बात यही है कि रसवाई की? मोहब्बत नहीं, मोहब्बत बांटने वाले बनना चाहिए। सही गल। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। ये मेरे पास एक अदद, ये क्या है? तीलियां। ਤੀਲੀਆਂ तीलियां जी। ਸਟਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਸਾਲਾ ਸਟਿਕ। ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। Sorry। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਥ ਜੀ। ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹ ਯਾਰ ਟੂਣਾ ਛੂਣਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਫੈਸਲ। नहीं, ਲੈ ये क्या है? ਮਾਚਿਸ ਦੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੀਲੀਆਂ। ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਸਟਿਕ। ਤੀਲੀਆਂ, जी माचिस। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੀਲੀਆਂ। ਲੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾਓ। ਕੀ ਹੈ? नादरीन, ये तीलियां नहीं है, ਹੋਰ ਬਾਂਸ ਆ ਭਾਈ। ये एक खानदान है। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਆ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਮਸਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਹੁਣੇ ਕਤਰੇ ਪਲਾਏ ਆ ਜੀ। ए बाजी बड़ा तत्ता खानदान। ਅੱਛਾ हाँ इंज बलदा। ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ। हाँ जी। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ। ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਕਈ ਤੀਲੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਕਈ ਤੀਲੀਆਂ ਜੈਂਟਸ ਆ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਜਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸੜੀ ਕਾਤ ਹੋਈ ਆ? ਕਾਤੋਂ? ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤਲਾਕ ਹੀ ਆਪ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤੀਲੀ ਹੈ ਜੀ। नहीं यार, ਇਹ ਭਾਜੀ ਖਾਂਦਾ ਆ ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਲੱਗੀ। हाँ भाजी परले पासों ताया फड़ायो, मैं सिगरेट लाना है। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਓ। ਮਿੰਟੂ नहीं यार, ये खानदान है। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਖਾਨਦਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਧਾ ਦਈਏ।
ਤੀਲੀਆਂ ਫੜਾ ਕੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਚ ਚੱਗ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੱਗੂ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮਾਚਿਸ ਫੜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਮਾਚਿਸ ਚੀਕੋ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਲੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਚਸ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਲੌਜੀਕ ਦੱਸਦਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਚਸ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਖੜਕਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ- ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਮਿੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਆਈਟਮ ਮਿੱਟੀ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਯਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਲੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਤੀਲੀਆਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਜਾਨ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਟਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਮਾਚਸ ਨੂੰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਓਏ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ। ਪਰਲੀਆਂ ਤੇ ਟੇਪ ਲਪੇਟ ਦੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਢ ਦੋ, ਇਹ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਯਾਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਾ ਅਗਰ ਦੇ। ਲੜਾਈ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕੀ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਭਾਈ। ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੂਠੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ में अनजाने मिलते हैं। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਇਧਰ ਆਉਂਦਾ ਇਧਰ ਆਉਂਦਾ ਬਾਚੋ। ਅਕਸਰ ਵਾਹ ਮੁੱਛ ਦਾ ਕੋ ਕਰਾਟੇ ਸਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ। ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲ, ਓਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋ। ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋ 200 ਦਾ ਦਵਾਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਦਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ, ਹੈਨਾ? ਸਹੀ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਉਹਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ ਸੀਗਾ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ- ਮਾਣਾ ਵਾ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਦੀ ਆ ਗਈ? ਉਧਾਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦੀ ਆ ਜਾਊ? ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਟੀਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ 21 ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਮਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਕਿਆ? ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਨਾ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈ ਭਾਈ ਨਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵੀ ਟੋਕਨ ਯੋਕਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਟ੍ਰੇਨ ਚ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਤਾਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਤਾਸ਼ਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਰ ਕਰੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਤਾਸ਼ਰਾਂ ਨੇ। ठीक है ना नाज़रीन कि पीछे हट जाओ। पीछे हटने से लड़ाई झगड़ा खत्म खत्म हो है। जाता है। कई लोग होंगे ना हुन ਭਾਜੀ पता ਇਹ नहीं ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਰਾਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਫਾਇਰ ਮਾਰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਰ ਕਿਆ ਹੀ और नहीं यार अक्सर डरते ने लोग। डरते की ने शादी हुई है यार, मेरा एक दोस्त है, मैं ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਲਿਆ। ਘਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਦਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮੀਬੂ ਦਾ ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਘਰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਰਜ਼ਾ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਲ ਕਰਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਨ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਗੇਰਲਾ ਟਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਲਾਓ। ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਦਾਂ? ਇਹ ਕੋ ਹਮਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾੜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੂਵੀ ਵਾਲਾ ਮੂਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦਿਓ। ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਇਹ ਸਟਾਪ ਰੇਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ- ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਗਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਡੱਬਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਬੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਟੀਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਉਹ ਟੀਟੀ ਬਾਸ਼ਾ ਉਹ ਖੈਰਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਿਆ ਆ ਚੱਪੀ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਖੁੱਲਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲੈ।
ਉਹ ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਟੀਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾਣੇ ਗਾਈ ਟੀਟੀ ਤੇ ਟੀਟੀ ਬੱਤੀ ਟੀਟੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਹੁਕਮ ਆ ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿਸ ਯੂ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਇਓ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਖਾਰ ਕਿਤੇ ਨੈਸ਼ ਹੀ ਪਾਉਂਡ ਆਏ ਇਹ ਕੁੱਲੀ ਬਣ ਗਏ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕੁੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕਾਂ ਉਠਾ ਕੰਡੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਕੜਾਇਆ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਂਦਰਾ ਮਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ ਪੰਜੇ ਖਵੋਗੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਕਾਂ ਆਇਆ ਪਿਛੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਲਾ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰੱਖਾ ਭਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਤੋਈ ਹੋਈ ਬਾਤ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੌਰੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਸੀ ਮਾਨ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂ ਯਾਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਤੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਲਤ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੇਟੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ नहीं नहीं जो तीर चबानो निकल गया वो लफ्ज कमानो निकल गया ये ਨਹੀਂ सीरियस ਆਂਦਾ ਤਾਂ हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहते हैं मैं तो हमेशा ही क्या ਉਹ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਠੀਕ ਆ ਘਟ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ बस ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਲੜ ਪੈਣ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹਟਾਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਈ चलो यार मैनू अपने दा बाप ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਰ ਖੋਲਤਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮੈਂ? ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਖੋਲਤਾ ਭਾਇਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਦਾ ਸਿਰ ਖੋਲਤਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਹਿਤਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂ पर फैसल सीरियसली यार असल ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗੇਵਾਨ ਫੜ ਲਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ मैं ये समझने बच्चे सीरियसली यार ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਤ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਦਾਂ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਗਲਾ ਵੇਖ ਜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵੇਖ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਰਜਾਈ ਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਬਲ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ- ਅਗਲਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਚਲੀਏ ਚੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਉਹ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਓਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬੇੜੇ ਗੁਰ ਖਰਾ ਕੇ तमीज करे कर ठीक यार है। सीरियसली मैं कह दिया ਉਹ seriously ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। समझा पर फैसल ਓ ਯਾਰ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। नहीं एक सेकंड ਓਏ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਪ ਇੱਕ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ ਉਤੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਨ ਕੀਤੀ ਆ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਯਾਰ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਯਾਰ ਐਡਾ ਓਵਰ ਕਲੇਵਰ ਯਾਰ ਐਡਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਯਾਰ ਬੜੋ का अदब करे ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਦੋਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ 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 ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇੱਕ ਨੂੰ 20 ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਦੋਗੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ एंकर भाई मैं आपकी तरफ से ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਫੜ ਕੇ ਹਿਲਾਤਾ ਉਹ ਯਾਰ नहीं अदब नाल बुलाया करो। ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਯਾਰ ਦੱਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ तू इतनी ਯਾਰ। चुकी है मेरी थे अपनी पै गई सगो ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਹਿ ਜ਼ਿਆਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕੰਮ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ एक काम करो ਤੇ ਫੌਰਨ ਸਲਾਮੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣ ਦੋ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਖਿਦਮਤ ਖੁਦਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਪ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਂ ਵੱਡੇ ਪਿਓ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੱਗ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋ ਬੋ
ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ- ਐਡਵਾਈਸਾਂ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਡੋਨਟ ਟਰਾਈ ਦਿਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਣਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅਲੱਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਕਰਾ ਹੀ ਲਊਗੀ। ਕਰਾ ਲੇਗੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈ ਕੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ? ਆਪ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਘਰ ਕਮਰਾ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੁੱਕਣ ਦਿਆਂ ਵਾ। ਹਾਂ। ਜੇ ਘਰ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਾਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ? ਲੱਕੜ ਲਾ ਲਓ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਲਾਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਘਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਸਮ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਵਾ? ਤਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਯਾਰ। ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੌਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੋ, ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਦੱਸੋ। ਐਫਲ ਟਾਵਰ ਤੇ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਤਾ ਮੁਰਥਾ ਮੁਹਾਰਾ 10,000 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਕਿਊਸਕ ਐਫਾ ਟਾਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ ਐਲਫਾ ਟਾਵਰ ਕੈਡੀ ਐਡੀ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਅਲਫਾ ਟਾਵਰ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦੋ ਹੁਣ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਰਨਕ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੁਣ? ਯਾਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕੀ ਮੂਡ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਐਂਕਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਭਾਰ ਫੈਸਲ ਬਣਨਾ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ। ਐਂਕਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਅਦਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਬਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦੀ ਯਾਰ। ਕੌਣ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਚ ਪਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਦੀ ਹਯਾਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਯਾਰ। ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਂ ਹੁਣ, ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦੱਸ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਹੈ ਓਏ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮਿੱਠੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਤੋਰਮੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਿਆ ਨਾਲ ਲੱਥੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਭਰਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੀ ਭਾਈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਵੀਰੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤ- ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ? ਦੱਸ ਨਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮਸਲਾ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਯਾਰ ਪੰਜ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਾਵਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਤੂੰ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਬਾਅਦ ਕੀ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬੂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੋੜ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛੋੜ ਵਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਚੁੱਕਣੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਜਾਣੀ 2-3 ਦਿਨ ਲੇਟ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਦੇਖਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਫੇ ਪੈਣੇ ਲੋਧਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗਰਾਰੀ ਬਣਾਤੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਪੁੱਤਰ ਓਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ। ਓ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਓਏ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ ਚੌੜਾ ਮਾਰਨਿਆ ਤੂੰ ਬਗਾਰਤਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਨਾਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸ਼ੋਅ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪਤਾ ਧੀਏ ਚੱਲ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਬ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਬਟਨ ਪਾੜ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸ਼ਰਟ ਪਾੜਤੀ ਆ, ਬਟਨ ਪਾੜ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਪਾੜਦੇ ਯਾਰ। ਸ਼ਰਟ ਪਾੜਤੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਹਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੇ ਜੀ ਕਹਿਤੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ
ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਪਰ ਫੈਸਲਾ नाज़रीन अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना ते यकीन करो कि ਇਹ ਸੀਟ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਯੈਸ ਹੌਸਟ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਬੂਲ ਯਾਰ। ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇ audience- ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾ ਇਸਲਾਹ ਸਾਡੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਤ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਟਾਰਲੀ ਓਏ ਸਟਾਰਲੀ ਉੱਤੇ ਆਓ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਇੰਜ ਲਾਈਵ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਲਾਈਵ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਭਾਰ ਨਾ भाई ये बता दे मजाक के लिए ये कर रहे थे वैसे ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹ हाँ ਉਹਨਾਂ जी। ਦੀ ਜ਼ਰਫਾ ਉਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੁਸਣਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਮਨਾਣਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਪੁੱਠਾ ਕਰਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਅੱਲਾ ਬਲੈਸ ਯੂ ਤੇ ਉਸ ਚਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਿਸ ਯੂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਆਵੇ ਭਾਈ